Hello everybody, I am Anant Raja, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Pavagada. This is the 8th session of the Banking and Insurance subject of BBM course of Tumkur University. In this session, we are going to discuss about the relationship between the banker and customer. In the previous sessions, we have already known so much of banking concepts. Let us discuss about the relationship between the banker and customer. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, it is essential to know the meanings of both, that is banker and the customer. Meaning of bank, that is we already know the meaning and definition of bank in the previous session. We have to know the meaning of customer. Of course, bank is a financial institution that accepts the deposits of money from the public and lend loans and advances to the needy persons, and also it renders certain agency and general utility services. What about customer? There is no precise definition given by any law with regard to the term customer, but there are two views with regard to the meaning of customer. Sir John Paget's view and also the modern view. There are both two views are there. According to Sir John Paget, a person, in order to be a customer of a bank, he has to fulfill two conditions. One is he must have an account with the bank, and the second one is he should have had regular dealings with the bank in the regular banking business. That means in the ordinary course of business he has continuous dealings with the banks in the nature of banking business ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರಹದ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸರ್ ಜಾನ್ ಪೆಗೆಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವ್ಯೂ, Sir John Paget's view was that means the view given by the Sir John Paget discarded. According to the modern view, just when a person opens an account with the bank, he will be the customer of the bank ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, just whatever may be the type of account, if you open an account with the bank, he will be the customer of the bank ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ modern view. So ಇಲ್ಲಿ customer is a person who has a bank account in his name with a bank, and the banker has agreed to provide the banking services to him. He will be the customer of that bank. In short, customer is a person who has an account with a bank. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನನ್ನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, a customer is the person who has an account with the bank. That's all. This is the meaning of the customer. Okay. Let us know the relationship between the banker and customer. The relationship between the banker and customer can be classified under two heads. What are those? General relationship and the special relationship. General relationship, that is general relationship between the banker and the customer, and then special relationship between the banker and customer. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧನ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, the general relationship is further divided into two types, that is primary relationship and then subsidiary relationship. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಜರಲ್ಲಿ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್.
the relationship between the banker and the customer is divided under two heads, that is general relationship and then special relationship. Again, the general relationship is subdivided into two types, that is primary relationship and then subsidiary relationship ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So let us know the primary relationship between the banker and customer. The primary relationship between the banker and a customer is that of a debtor and a creditor. The primary relationship between the banker and customer is that of a debtor and a creditor. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗನ ಸಂಬಂಧ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ, ಡೆಟಾರ್ ಸಾಲಗಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಸಾಲಿಗ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರನು ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When a person opens an account with the bank by paying cash or by depositing a check, then the amount will be deposited in his account. That means banker is under obligation to repay such deposit amount to the customer whenever the demand made by the customer. ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇವನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಟಾರ್ and the customer will be considered as creditor. When a customer opens an account by depositing money into the bank, he becomes the creditor and banker becomes the debtor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೆಟಾರ್ ಯಾರು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the status of account that decides the positions of the banker and customer, whether the banker is the creditor or the debtor, or whether the customer is the debtor or creditor. This will be decided by the status of account. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಲ್ಕು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ if a customer gets a loan from a bank, then the positions of the banker and customer will be reversed. What the banker becomes the creditor and then customer becomes the debtor when a person gets a loan from the bank. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಸಾಲಿಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಸಾಲಗಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಾಲಿಗ ಬ್ಯಾಂಕರು, ಇವನು ಸಾಲಗಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? he has to repay the loan given by the banker. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the primary relationship between the banker and customer. What is debtor and creditor? The primary relationship between the banker and customer is that of debtor and creditor. When a customer gets a loan, then the position will be interchanged ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the nature of debtor creditor relationship ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The nature of debtor and creditor relationship between the banker and customer is as follows. ಏನು ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲಿಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕರು ಗ್ರಾಹಕ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಠೇವಣಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್, no assets of the bank will be given to the customer as a security for the money deposited by him. ಆದ್ದರಿಂದ the customer is called as unsecured creditor. That is the nature of debtor creditor relationship ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ the customer is an unsecured creditor. The customer is unsecured creditor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And second point in the nature of debtor creditor relationship is banker is the secured creditor. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಅಂದ್ರೆ when a banker gives a loan to a customer, then banker gets the customer's asset as a security for the loan given by the banker. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಗ್ರಾಹಕನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. Whereas in case of customer will be the unsecured creditor. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಧಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಹಕನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ secured creditor or customer is called as unsecured creditor. This is the nature of debtor-creditor relationship between the banker and customer. And the third point ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ banker is the dignified debtor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲಗಾರನೇ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಯಾಕೆ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮನಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ he will not be treated as an ordinary creditor, but banker is the dignified debtor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಲಗಾರ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಓಪನ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋನ್. ಅದನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್, gives an amount, advances an amount to the customer, then that amount will be called as loan. ಸಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸಾಲ ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ. We will not call that amount that is deposited by the customer into the bank, it is called as not as a loan, it is called as deposit. So ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ನಾವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಲ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾರೋಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್, at the time of opening an account, the customer has to go to the banker. Banker will not come to the customer to take the deposit in general sense. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕರು ಗ್ರಾಹಕನ ಬಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಲಗಾರ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದು ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸಾಲ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓಪನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಮನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ಸಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಬೇಕು. He must demand the banker to take back his amount, that is to take back his deposit amount. The customer must make a demand to the banker to give his amount ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ unless the demand is made by the customer, the banker is not under obligation to repay the amount. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆ ಗ್ರಾಹಕನ ಹಣ, ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೀನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಏನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರೇ ಹೋಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, the demand for money by the customer must be in the proper form and proper place and in the proper time. ಸೊ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನ, ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಗ್ರಾಹಕ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓರಲ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೇಚರ್. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್.
The primary relationship between the bank and customer is the debtor and creditor relationship. Okay, this is the first. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು the relationship between the bank and customer is divided under two heads. That is general relationship and then special relationship. General relationship will be further subdivided into two types. That is primary relationship and then subsidiary relationship. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅರೈಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗನ ಸಂಬಂಧ. ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇತರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ the subsidiary relationship, meaning of bank ಆಯ್ತು, meaning of customer ಆಯ್ತು, ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ is already over. So the nature of relationship between the bank and customer, that is the debtor creditor relationship is also over. Banker customer subsidiary relationship. Subsidiary relationship arise out of the primary relationship. Subsidiary relationship between the banker and customer is as follows. So number one, Bailey-Bailer relationship. So ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೈಲಿ ಅಂಡ್ ಬೈಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈಲಿ ಅಂಡ್ ಬೈಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಬೈಲರು ಯಾವುದು? ನಿಕ್ಷೇಪಿತ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪಕನ ಸಂಬಂಧ. ನಿಕ್ಷೇಪಿತ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪಕನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಿತ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪಕ. When a banker accepts the valuables and documents from the customer for safe custody, the banker becomes the bailee and the customer becomes the bailer. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲೋಹಗಳನ್ನ, ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಬಳಿ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬೈಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬೈಲರ್. ಸೊ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕರು ನಿಕ್ಷೇಪಿತ, ಕಸ್ಟಮರು ನಿಕ್ಷೇಪಕ. ಯಾರು ಬೈಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ನಿಕ್ಷೇಪಕ, ಯಾರು ಬೈಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಷೇಪಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಲಿ ಅಂಡ್ ಬೈಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೈಲಿ, he is the person who hands over the valuables, goods or documents to the bailee for safe custody. Bailer is the person who hands over the valuables, ornaments or goods or documents to the person who is that bailee for safe custody without transferring the ownership. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಬೈಲರು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೈಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಬೈಲರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬೈಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಲರ್. ಬೈಲರ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೈಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಲರ್ ವಿತ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ಬೈಲರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅವನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಬೈಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್, he has to compensate the bailer. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬೈಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಬೈಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ, ಬೈಲರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ, the bailee has to give compensation to the bailer caused to him. That is the damage caused to him ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If any damage caused to the bailee's valuables, then the bailee has to compensate ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. With that means with the negligence of the bailee, if any damage caused to the articles or the goods or the documents of the bailer, then the bailee has to compensate to the bailer for any if any damages caused to the bailer. And then bailee has to return the bailed valuables to the bailer on demand made by the bailer. ಮತ್ತು ಬೈಲರ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ the bailee has to return the goods which are goods given by the bailer. ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬೈಲರ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬೈಲಿ ಬೈಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್
ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯಾಸಾಧಾರಿ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ to use as per the trust deed, as per the terms and conditions of the trust deed, then the banker becomes the trustee and the customer becomes the beneficiary ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಸಾಧಾರಿ ಕಟ್ಟಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಹಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ that is the trustee has to utilize or use the property, trust property as per the terms and conditions mentioned in the trust deed. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ನಿಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಚ್ ಆಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರೆಂಡರ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬೊಂದು ಗ್ರಾಹಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್. A customer when he send the checks or the bills or the postal orders or the DDs, okay, when the checks or bills or the drafts are sent by the customer to the banker for collection purpose, then the banker has to collect those check amounts. So on behalf of the ಕಸ್ಟಮರ್, ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಚೆಕ್ಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಪೆನ್ಷನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಂಚಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ, ಲಾಭಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ that is the belonging to the customer on behalf of the customer. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪೇಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ವಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಗ್ರಾಹಕನ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಗ್ರಾಹಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, when the banker purchases or sells, when the banker purchase and sell the securities on behalf of the customer as per the instructions given by the customer, ಗ್ರಾಹಕನ ಸೂಚನೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಮೇತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಇಸ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಇದು ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನ ಕಸ್ಟಮರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಅವನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕರು, ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಲೆಸ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ banker. And another relationship, that is subsidiary relationship between the banker and customer, is pledgee and pledger. ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, when a customer takes a loan from the banker by pledging the movable property, ಸೊ ತನ್ನ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಲೋನ್, ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೆಡ್ಜರ್. ಯಾವನು ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರು, ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸೊ ಪ್ಲೆಡ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲೆಡ್ಜರ್, ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿ. ಅಡಮಾನ, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ when a customer takes a loan from the banker, by mortgaging his immovable property as security for the loan taken by him, the customer becomes the mortgager. ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರು and the banker becomes the mortgagee. ಸೊ ಅವನು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಡಮಾನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಬಂಧ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಕೆಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ವೆನ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವೈಸರ್. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ advisor and the customer becomes the client. Okay, in this session we have discussed about the general relationship between the banker and customer, and then let us discuss about the special relationship between the banker and customer in the next session. Okay, have a nice day. Thank you.